Hello friends, once again welcome back to my channel. Today we are going to solve the question answers from the 5th standard English subject Unit 8 from the Prose Children of Courage Bravery Awards. Let's start. Comprehension question 1. When was the first bravery award for the children given in India? The answer is the first national award for the bravery was given in 1957 to a child who saved the life of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru. Why are the bravery awards given? The answer is the awards are given to acknowledge the extraordinary courage displayed by children in difficult situations and to encourage them to use their presence of mind in real life. Third question. What is the age group that is considered for the bravery awards? The answer is children below the age of 16 are considered for this award. Fourth question. What do the awardees receive? The answer is awardees receive a medal, a certificate and cash as a token of appreciation for their valor. Some are also granted financial assistance for their higher education. Okay, now move on to the fill in the blanks with the words given in the box. ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನ ತುಂಬಿರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ಲೂಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬ್ರೇವರಿ, ಕರೇಜ್, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್, ರೆಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. It was unfortunate that Abhi and his friends met with an accident. Unfortunate thing idu. Then his friend Nitin showed determination in saving them. Then Nitin received an award for the bravery. He is always desired to help his friends. Okay. Next idadmele match the following ide ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ. Gagan and Bhumika J. Murthy, illide C, saved a baby that was caught in the path of two bulls. Then Munis Khan, ಎರಡನೇದು saved an old man from a train accident. Rahul, ಮೂರನೇದು identified criminals who had planted bombs. Then Silver Kharbani, ನಾಲ್ಕನೇದು saved the life of her cousin from a fire. Next Kumari Maybam Priti Devi, ಐದನೇದು used her bare hands to dispose of a live grenade. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗುಣ ವಿಶೇಷಣ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಡ್ವೆಂಚರಸ್ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೆಂಚರ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಶಿ ಈಸ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ಹಿ ಈಸ್ ಎ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಟಾಲ್ ಟ್ರೀ. ಅವರ್ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಟು ಅಸ್. ಓಕೆ, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C2 ದಲ್ಲಿ discuss the stories of the bravery that you have read, decide which act impressed you the most and write it down as a note. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. Use this sentence beginning. I feel that the disposal of a live grenade with bare hands was very brave act. Okay. The child who did this is Kumari Maybam Priti Devi from the Manipur. She was 10 years old when this happened. I think it was very brave because she risked her life to save people. Okay. Okay, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ನೋಟ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. A 10-year-old child will not know what is a grenade. Instead of going and hiding, she with all courage and presence of mind has disposed it with bare hands to save her mother's shop at Imphal. So I think this is an act of bravery. Okay. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೋಟನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ C3 ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ, ಇಲ್ಲಿದೆಯಲ್ವಾ ಇದು, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ನಂಬರ್ 10. ನಂಬರ್ 10 ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಕುಮಾರಿ ಮೈಬನ್ ಪ್ರಿಟಿ ದೇವಿ ಆಫ್ ದ ಮಣಿಪುರ್ ಏಜ್ 10 ಸೇವ್ಡ್ ಸೆವೆರಲ್. ದೆನ್ ಬೇರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಲೈವ್ ಗ್ರಾನೇಡ್, ದೆನ್ ಫೈಟ್ ಟೆರರ್. ಇದಿಷ್ಟು ಸಹ ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ವೈ ಯು ಲೈಕ್ ಟು or don't like to do the following. Discuss with your partner ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸ್ಪೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಮತ್ತೆ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ I like to speak before the whole school during the assembly to get rid of
ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್. ದೆನ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಬಿಫೋರ್ ದ ಹೋಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಶಿವರ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಜ್. ಓಕೆ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಲೈಕಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶಾಲೆ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ, ಇದರಿಂದ ನನ್ನ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಫಿಯರ್ ರಂಗ ಭಯ ಹೋಗಲಾಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಈಗ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಶಾಲೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಶಾಲೆಯ ಮುಂದೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಒಂದ್ಸಲಿ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣನೂ ಕೊಡಬೇಕು. ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಡುಕ್ತೇನೆ, ಶಿವರಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಡುಗು. ದೆನ್ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಟೇಕ್ ಅನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇಲ್. ನಿನಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದಾಗ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಲೈಕ್ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಲ್ ಸೂನ್. ಅಂದರೆ ನಾನು ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚುಚ್ಚುಮದ್ದನ್ನು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ನನಗೆ ಅನಾರೋಗ್ಯವಾದಾಗ ನಾನು ಬೇಗನೆ ಗುಣಮುಖ ಆಗ್ತೇನೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೇಕ್ ಎನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಇಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪ್ರಿಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಪೇನ್ಫುಲ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿರುವಾಗ ನನಗೆ ಭಾಳ ನೋವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್, ಓಕೆ, ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಟೀಚರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್. ಏನಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ನೀವು ಹೋಮ್ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈಕ್ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿ ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್. ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಟೀಚರ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ನಿಜ ಹೇಳೋದು, ಸತ್ಯ ಹೇಳೋದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಮೈ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಿಯರಿಂಗ್ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್. ನನಗೆ ನಾನು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಟೀಚರಿಗೆ ನಾನು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಏನೊಂದವರು ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರೀಸನ್. ದೆನ್ ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಲ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಟ್ರೂತ್ಫುಲಿ ದಟ್ ಯು ಸ್ಪೆಂಡ್ ₹25 ದೇ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ಓಹೋ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ತರಕಾರಿ ಕೊಳ್ಳಲು ₹25 ಐಸ್ ಕ್ರೀಮನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ತರಕಾರಿ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಅಂತ ₹25 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಗೊಂಡ. ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ truthfully that I spent rupees they give for the vegetable on buying ice cream because I don't want to him. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ನಿಜ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಟೆಲ್ ಮೈ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ದೇ ಗಿವ್ ಫಾರ್ ದ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಆನ್ ಬೈಯಿಂಗ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೀಟ್ ಮೀ. ಎಸ್, ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಬೈತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಡಿತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. ಆಸ್ಕ್ ಎ ಬಾಯ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಗೇಲಿ ಮಾಡದಂತೆ 5ನೇ ತರಗತಿಯ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಐ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎ ಬಾಯ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ನೋಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸ್ 5 ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ನನ್ನ ಟೀಚರ್ಸನ್ನು ಗೇಲಿ ಮಾಡಬೇಡ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಐ ಡೋಂಟ್ ಲೈಕ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಎ ಬಾಯ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ 5 ನಾಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಫನ್ ಆಫ್ ಮೈ ಟೀಚರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಲೈಕ್ ದ ಫನ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಗೇಲಿ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಆ ಫನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ನನಗೂ ಇಷ್ಟ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಅದು ನನಗೂ ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ದ ನೌನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ there is L3 speech sounds. These are the tongue twisters, red bulb, blue bulb. Okay, tongue twisters idu. So she sells seashells by the seashore. ಇದನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕು. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. She sells seashells by the seashore. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Okay, ಸಂಪಂಗಪ್ಪನ ಮಗ ಮರಿ ಸಂಪಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಏನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಟಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.